Shahjahanpur, UP, dated 21st April 1958. My dear Vardachari, your work as a preceptor is excellent. I find that all the abhyasis are improving in the very depth of being, and its effect is coming from the depth to the surface. How to learn this method? You have written that you are unable to read fully the mental and physical condition of the abhyasis, which is very easy thing in comparison to your great work. Please read the abhyasi with confidence in yourself, and you will see that it will be correct. You have got the capacity of reading, I assure you, but you are not sure that you can read it. That is the only difficulty in the way. Please take 2 or 3 cases of your satsangis. Read them internally, whether they have darkness, grossness, and so on, and write me for the sake of verification. I shall devote some time so that you may develop this character also, although you are not wanting in it. That is a very easy thing. My affection towards Sri ఏమైంది ఎనీథింగ్ అమ్మగారిని కష్టపెడుతున్నాము. సాల్ రైట్, కొంచెం ఏం చేంజ్ చేస్తాం, తీసుకోండి. Please take 2 or 3 cases of your satsangis. Read them internally, whether they have darkness, grossness, and so on, and write me for the sake of verification. I shall devote some time so that you may develop this character also, although you are not wanting in it. This is a very easy thing. Reading of the satsang is a condition. My affection towards Sri Vedantam is growing day by day, and I find that he is being purged of heaviness. The effect of your transmission is proceeding firmly and happily from the root to the surface. This is important. In our samstha, it comes from base to the surface. So it takes time to reveal what has happened, because it's coming from inside to outside. Inside means samskaras. So it's a naturally correct method. All the mischief is made by the samskaras. So long samskaras, there is external brushing is not going to help. Other samskar do that external surface polishing. That is not going to help unless samskaras are removed. It is only in our samskara that we have got a method to remove the samskaras.
In other methods, in other procedures, methods of realization, this is not available. That is there. I was elated to see the words of your sentence that you will not rest till the ultimate condition is arrived at. It is for you, and you will decidedly realize it. I do not remember what I have written in the book regarding the state given under each Granthis, and the book is at Lakhimpur. టువర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ అనే చిన్న పుస్తకం దాంట్లో ఉన్నది ప్రతిదానికి ప్రతి ఈచ్ పాయింట్ మీద ఏం సిమ్టమ్స్ వస్తాయో అని చెప్పబడింది అన్న. ఎవరికో తీసుకుపోయినారు ఈ అమ్మాయి, నా దగ్గర రాలి సంబడి టేకన్ అవే ఫ్రమ్ మీ దగ్గర ఉంది కదా, చదువుకోండి. అడుగుతారు, ఇస్తాను, మళ్ళీ తిరిగి రావు. పుస్తకం వనితావిత్తం పరహస్తం గతం గత. పుస్తకం ఆడిది, పుస్తకం డబ్బు ఇతరులకు ఇస్తే తిరిగి రాదు, వచ్చినా సరైన కండిషన్లో రాదు అని శాస్త్రం చెప్తున్నది. I was elated to see the words of your sentence that you will not rest till ultimate condition is arrived at. It is for you, and you will decidedly realize it. I do not remember what I have written in the book regarding the state given under each Granthis, and the book is at Lakhimpur. But I remember that on your question in one of your letters I had written to you that your approach is on the 9th knot. After the 9th or 10th Granthi, I took the major ones because the difference between the minor knots was inexpressible. So I took the broader steps regarding these Granthis, and I finished the run of spiritual life on the 13th Granthis. I conclude from these things that you are on the 10th knot. సంథింగ్ అని ఇది ఉన్నది దాంట్లో లాస్ట్ లెటర్లో ఆయన రాసిన సంథింగ్ అన్యూజువల్. స్పిరిచువాలిటీ అటువంటిది, అది ఎవరిని బ్లేమ్ చేయటం వీలేదు. ఇది ది సబ్జెక్ట్ ఈజ్ లైక్ దట్, వెరీ డిఫికల్ట్. I think I have given you my conception of realization. When Saint Kasturi reached the point of XY, she was in the state of Jivan Moksha. Now she has to cross 16 points more. She is now on the point P1, which the circumstances are being created for getting the soul consciousness, but I cannot call her the full realized soul, but to others she is a perfectly realized one. My doctor, if I think of any point of or approach as ultimate, my thought will not travel further. If I think of any point or approach as ultimate, my thought will not travel further. What he may say, ఇది ఫైనల్ అనుకోవద్దు అంటాడు ఆయన. అనుకుంటే ఆగిపోతుంది, ఆగిపోతుంది అని. బికాస్ సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్, సో మెనీ, ఇది వాస్ట్.
Of course, when an Abhyasi creates Layavastha in Brahma, my thought will automatically cease. Of course, when an Abhyasi creates Layavastha in Brahma, my thought will automatically cease, but there is no program of work for further approach. That is Parabrahman stage పోయిన తర్వాత there is no further stage, the ultimate reality only, Parabrahman only. గీతలో ఆ బ్రహ్మ భువనాలోక పునరావర్తినో అర్జున మౌపేత్ పునర్జన్మ నవిద్యతే అన్నాడు అర్జునునికి. ఆ బ్రహ్మ భువనాలోక పునరావర్తినో అర్జున మౌపేత్ కౌంతే పునర్జన్మ నవిద్యతే. బికాజ్ బ్రహ్మలోకంకు ఇక అల్టిమేట్గా మళ్ళీ తిరిగి రారు అని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి. ఆ బ్రహ్మ పునరావర్తి. బట్ ఇక్కడ ఈయనేం చెప్తున్నాడు, గీతలో చెప్తున్నాడు, 18వ చాప్టర్లో ఉన్నది ఇది. ఆ బ్రహ్మ భువనాలోక పునరావర్తినో అర్జున, తిరిగి వస్తారు మళ్ళీ, ఆ బ్రహ్మలోకం పోయిన వాళ్ళు తిరిగి వస్తారు అని. మౌపేతి నా దగ్గర వచ్చాడు మళ్ళీ తిరిగి రారు అన్నాడు. హౌ డిఫికల్ట్, ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ చెప్పటం. ఆ బ్రహ్మ భువనాలోక పునరావర్తినో అర్జున. మళ్ళీ ఎవరో నేను ఐ రెఫర్ సమ్ బుక్స్, వేరే దీనికి మీనింగ్ బోత్ కామెంటరీస్ ఆఫ్ శంకర, కామెంటరీస్ ఆఫ్ ఆచార్య, మన విశిష్ట ద్వైత రామానుజాచార్య, మధవాచార్య చూశాను. దే ఆర్ డిఫరెంట్. బ్రహ్మలోకం అన్నది, బ్రహ్మలోకం ఉన్న శబ్దం అన్నదానికి ఎన్నో అర్థాలు ఉన్నాయని. సో సంబడి పాయింటెడ్ అవుట్ దేర్, వెదర్ ఇది శంకరుడే చెప్పాడో లేకపోతే రామానుజ అన్నారు లేక మధవ అన్నారు, నాకు జ్ఞాపకం లేదు. బట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ దట్ ఆ బ్రహ్మలోకంలో అన్నది ఏది ఉన్నదో, ఈ పేరు బ్రహ్మలోకంలో నానా రకాలుగా ఉంటుంది, అంటే స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు హైదరాబాద్కు రావాలంటే, ఎంటర్ కావాలంటే సడన్గా మీ ఈ ప్లేస్కు రాలేదు కదా, ఈ లోపల ఎన్నో వస్తుంటాయి మొల్లాలు, స్ట్రీట్స్ ఎన్నో వస్తుంటాయి కదా. అసలు ఢిల్లీకి ఎంట్రీ కావాలంటే ఢిల్లీకి లోపల అసలు మీ ఊరి ఇంటికి పోయే ముందుగా వేరే స్ట్రీట్స్ ఉంటాయి, ఎన్నో పేర్లు ఉంటాయి కదా. అట్లాగే ఇది అంతే. ఇది బహుశా మొదటికి ఉన్నదానికి, మొదటి దగ్గరికి పోయినప్పుడు లాస్ట్ పెరిఫరీలో ఉన్నదాని పోయినవాడు మరి తిరిగి వస్తాడు అని. ఇంటర్నల్ లోపలికి పోయినవాడు కాదు, బట్ అంత దూరం పోయి ఆ ఊరికి బ్రహ్మలోకానికి దగ్గరికి పోయిన వాడు ఉన్నవాడు వాడు తిరిగి వస్తాడు అని ఆ ముగ్గురులో ఎవరో చెప్పారు. మన రామానుజులో మరి లేకపోతే మధవ, నాకు జ్ఞాపకం లేదు. ఇట్ ఈస్ దేర్. గీతాలో ముగ్గురు చేసిన వాళ్ళు ఒక గీత దొరుకుతుంది. గీత ముగ్గురు ఒకదానికే ముగ్గురు కామెంట్ చేస్తారు, వాళ్ళ కామెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అది ఎప్పుడో కొన్న పుస్తకం ఉంటుంది తెలుగు, దాంట్లో చూసి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఆ బ్రహ్మ భువనాలోక పునరావర్తనం అర్జున మౌపేది కౌంత పునర్జన్మన విద్యతే అని. అయితే ఆ బ్రహ్మలోకం సెంటర్కి పోయినవాడు కాదు, కానీ ఆ బ్రహ్మలోకంకి దగ్గరికి పోయినవాడు మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడు అనే అవకాశం ఉన్నది అని. బ్రహ్మలోక స్వర్గానికి బ్రహ్మలోకానికి కూడా పేరున్నది, అదో బాధ. స్వర్గానికి బ్రహ్మలోకం కూడా పేరు కూడా ఉన్నదని ఎవరు అన్నారు. స్వర్గానికి పోయినాడు తిరిగి వస్తే అందరికి తెలిసినవి వచ్చాయి. 5 స్టార్ హోటల్ పోయిన వాడు డబ్బు పట్టుకుపోయిన వాడు నెంబర్ ఇస్తాడు. కార్డు ఉంటుందో లేక కార్డు కూడా అవసరం లేదు, నెంబర్ ఇస్తే సరిపోతుంది. ఆ నెంబర్ చూసుకుంటుంది. ఎంతసేపు నడుస్తే దాంట్లో నెంబర్ బ్యాలెన్స్ ఉందా చూసుకుంటుంటుంది. బ్యాలెన్స్ కొట్లో చూసుకుంటుంటుంది. ఆ బ్యాలెన్స్ కాగానే వెళ్ళిపోమంటారు. స్వర్గలోకం అట్లుంటుంది. స్వర్గలోకంలో కూడా అటువంటిది.
సో దట్ ఈస్ ది సిచ్యువేషన్. చాలా వెరీ డిఫికల్ట్ ఇది, నానా రకాలుగా ఉంటుంటాయి ఇంటర్ప్రిటేషన్స్. అందుకొరకే అనవసరంగా దీంట్లో పడకూడదని, పడ్డామంటే అది పట్టుకోకూడదని, ఏదో సంథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంచుకోవాలి కానీ దాన్ని పట్టుకోకూడదని. Of course, when an abhyasi creates Rayavastha in Brahman, my thought will automatically cease. But there is no program of work for further approach. Kshine punye martya lokam vishanti. Kshine punye martya lokam vishanti. పుణ్యం అయిపోగానే స్వర్గం నుంచి బయటకు వస్తాడు అని గీతలో ఉన్నది. ఇది గీతలో క్షీణే పుణ్యే మత్త లోకం విశంతి. You have crossed the richer regions and now you have entered the dry ones. The condition of these spheres are mostly inexpressible, but you can release the state and see its effect in yourself. ఓ స్టేజ్ మొదటికి బాగా అనిపిస్తుంటుంది మెడిటేషన్, ఓ స్టేజ్ వచ్చాక డ్రైనెస్గా ఫీల్ అవుతుంటుంది, ఏమనిపించదు. చాలామంది వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతారు. చాలామంది కొంతమంది ఏం చేస్తారు, ఆ మెడిటేషన్ చేస్తున్న కొంచెం డ్రై ఫీల్గా ఏవి అనిపించకపోతే తిరిగి వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతారు. బట్ ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఏ ఫేజ్, వీ హ్యావ్ వన్ పాస్ త్రూ దట్ అని చెప్పినా వాడు దాన్ని అర్థం చేసుకోరు, చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే వాడు వచ్చింది అల్టిమేట్ రియాలిటీ కొరకు రాలేదు. మెడిటేషన్ చేసి ఏదో ఉపయోగపడుతుందని, ఏ కేసు ఉన్నదో, ఏ పైసలు రావాలో, ఏవో ఉన్నదో, ఏదో ఎన్నో మెటీరియల్ బెనిఫిట్, ఎన్నో పనులు ఉంటాయి దానికోసం. చతుర్విధ భజంతే జ్ఞాన ఆర్తో జిజ్ఞాస అర్థాతిక్ ఋషభ. చతుర్విధ భజంతే మా శ్రుతో అర్జున. 4 విధాలు నన్ను పూజిస్తాను. ఆర్తో బాధలు ఉన్నవాడు. వెంకటేశ్వర స్వామి నా కొడుకు జ్వరం చదివితే నేను వెంట్రుకలు గురించుకుంటా అని మొక్కుకునేవాడు. ఆర్తో బాధలు ఉన్నవాడు. స్వామి ఈ కేసు నా తరఫు కోర్టులో వస్తే నీకు ఇంత వేస్తా, నీకు డబ్బులు. అది ఆర్తో బాధలో ఉన్నవాడు. వెంకటేశ్వర స్వామి పోయేవాడు అంతా ఎక్కువ ఇదే బాధ ఉన్నవాడు మొక్కుకుంటారు. అది ఆర్తో. అర్థార్థి డబ్బు కొరకు. స్వామి నాకు డబ్బు వస్తే, నేను బిజినెస్ చేస్తున్నా, బిజినెస్ వస్తే నీకు ఇంత వేస్తా. అది అర్థార్థి అంటే. ఆర్తో జిజ్ఞాసి అంటే ముందు ఇది కావాలి అనే కోరిక, అల్టిమేట్ రియాలిటీ తెలుసుకోవాలి, ఏమిటా అని తెలుసుకోవాలన్న కోరిక జిజ్ఞాస అంట. ఏమిటి అల్టిమేట్ రియాలిటీ? అటు సృష్టికర్త పరమేశ్వరు, సృష్టి ఉన్నది, అయితే సృష్టికర్త ఉండాలి, ఈశ్వరుడు ఉండాలి. నేను సృష్టికర్త, ఈ మూడింటికి ఏం సంబంధం అని తెలుసుకోని విచారించేవాడు అక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది అన్నమాట. అది జిజ్ఞాస. ఆతో అర్థాత్ జ్ఞానీచే మనసుల భావ. జ్ఞానం ఏమంటే ఆ స్టేజ్ పోయి దాంట్లో ఉన్నవాడు, దాంట్లో అనుభవించిన వాడు. స్వానుభవో ఆత్మానాత్మ వివేచన స్వానుభవో. ఆత్మ ఏమిటి, అనాత్మ ఏమిటి అని తెలుసుకోవడం జిజ్ఞాస. తత్పరి అనుభవం తనకు దాన్ని తన లోపల అనుభవించడం. శుక్రోటి పుణ్య జన శతకోటి పుణ్య దినాలు. అటువంటి వాళ్ళకి ఎన్నో 100 కోట్ల జన్మ పుణ్యం ఉంటే కానీ ఆ స్టేజ్కి రాడు అని చెప్పని శంకర భగవతులు చెప్పడం జరిగింది. సో వాట్ ఈస్ ఈయనంటే ఈజీ అని. బట్ కర్ణపడి అంత ఈజీ అది కాదని తెలుసునే ఉండే. లాస్ట్ ఈయన అంటూ లాస్ట్కి ఈయన అంటే
క్లాసు నువ్వేం చెప్తావు, ఇంత చెప్పావు ఏమీ లేదు, అంత పోయిందన్న అనిపించాను. సో ఎనీథింగ్, నథింగ్ కమ్స్ ఫర్ నథింగ్. ఉట్టిగా ఏది రాదండి, మనం అనుకుంటాం. కానీ నా దగ్గరికి వస్తే ఉట్టిగా మా సంస్థ ఉట్టిగానే మీకు కష్టం లేకుండా పరమాత్ముడు దర్శనం, అదేం జరగదు. ఉట్టి మాటలు చెప్పటమే, ఏది ఉట్టిగా జరగదు ప్రపంచంలో. కష్టపడాలి, కష్టపడదు ఏది రాదు. మీరు అంత దూరం నుంచి వస్తున్నారు, రోజు ఎందుకు వస్తున్నారు? ఇంకా అందరూ వస్తున్నారా? రావట్లేదే. దట్స్ వాట్ ఐ సే. కోరిక ఉండేది, అది అదేమిటో తెలుసుకోవాలన్న జిజ్ఞాస, కోరిక ఉండాలి. దట్స్ వాట్ అర్థాత్ జ్ఞానేచ భరతర్షభ. హే అర్జున, ఆయనకి పేరు భరతర్షభ అంటే ఈ భారతదేశానికి నువ్వు పెద్ద యోధునివి అని పొగుడుతాడు. వెనకటి కాలంలో పొగటానికి ఎద్దుతోనే పోల్చేవారు. వృషభం అంటే పెద్ద. ఇప్పుడు వెనకటి కాలం ఆర్యాలను స్వీకరించిన దాని మీద ఎద్దు బొమ్మ ఉంటుంది, ఉన్నాయి. తవ్వుతుండే వెనకటి కాలంలో తీసే ఎప్పుడో వెనక 4000 చూసిన దాని చిక్క మీద ఎద్దు బొమ్మ ఉన్నది. వృషభ, ఆ కాలంలో వృషభ అంటే పొగిడేవాడు. ఎద్దు లాంటి వాడిని నువ్వు అని పొగిడేవాడు. వృషభ హే అర్జున అని పొగుడుతున్నాడు. భారత వృషభ, ఈ భారతదేశానికి నువ్వు ఎద్దు లాంటి వాడి పొగిడి అదేం చెప్పుకుంటూ వస్తాడు. ఇవాళ స్టేజెస్ చెప్పుకుంటూ వస్తాడు అన్నమాట. ఆర్తో జిజ్ఞాసి అర్థార్థి జ్ఞానించే భరత వృషభ. అటువంటి జ్ఞాని ఎప్పుడు పరమేశ్వరుడు లయమై ఉంటాడు అనేది. యూ హ్యావ్ క్రాస్ రీజన్ అండ్ నౌ యూ హ్యావ్ ఎంటర్ ది డ్రై వన్స్. ది కండిషన్ ఇది అందరికీ వస్తుంది. మెడిటేషన్ చేస్తుంటే ఒకసారి అంత రెస్ట్లెస్నెస్ ఫీల్ అయిపోయి ఏదో అనవసరంగా వచ్చామా అనిపిస్తుంది. చాలామంది వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతారు. ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ ప్రాసెస్ అన్నమాట. అవన్నీ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇట్ టేక్స్ టైమ్ అన్నమాట. I used to write to my master my condition by way of a diary, but that time came when even metaphorical language failed to express that. నేను డైరీ పంపించుకునేవాడు మా మాస్టర్కి, బట్ నాకు అనుభవం వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ రాసి పంపిద్దామంటే డైరీలో రాయలేకపోయినాను అని చెప్తాడు. ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్ ఆల్సో. ఐ హోప్ యువర్ బాడీ ఐడియా will soon depart. ఆయనకు బాడీ నేను శరీరం అన్న. I hope your body idea will soon depart, and please write to me to what extent it has faded out. నేను శరీరం అన్న జ్ఞాపకం ఎంత మటుకు పోయింది తెలుసు. రాయి నాకు నీకేమైనా పోయిందా లేదా అని రాయి అంటాడు. I have touched upon this thing in efficacy of Raja Yoga. With Master's blessing are pouring in you, what not you will have. You will have everything with best. See, these things are not ఏది ఉట్టిగా రాదని మర్చిపోవాలి, అది జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. జాగ్రత్త స్వప్న సుషిప్తిషు స్ఫుటితరాయాసం విజృంభతే యా బ్రహ్మాది పిపీలకాంతనుషు ప్రోతా జగత్సాక్షిణే సైవాహం నచ దుష్య అవస్థతి దృఢప్రజ్ఞాపి యస్యాస్తి చే చండాలో అస్తు ద్విజో అస్తు గురురిత్యేష మనీషా మమ. That consciousness which shines clearly in the states of waking, dream and deep sleep, that witnesses of the world which penetrates all beings from Brahma down to ant, that verily I am, and not
the seen object. He to whom there is such firm knowledge is the preceptor, be he Chandala or Brahmana. This is my conclusive view. So ఇదంతా చైతన్య స్వరూపం, కాన్షియస్నెస్, అవేర్నెస్, ఇదంతా అవేర్నెస్, ప్యూర్ అవేర్నెస్. అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇది పెద్ద మెకానిజం. ఈ శరీరం, మైండ్, మనస్సు, బుద్ధి ఇదంతా ఒక ఎక్విప్మెంట్ through which Atman is projecting itself. And when the Atman projects through these layers of mind, it gets reflected in the mind. So long mind is active. During this waking state and dream state, the mind is active. And there Atma gets reflected. Like you see in your mirror, you see your own image. The image that falls during the waking state and dream state is the ego. And the ego of waking state is not valid in dream state, because a person may be a poor man in the waking state, in dream he may be a king. See, their ego is different, this ego is different. And during the sleep, Sushupta was a sleep state, because mind is dormant, not acting, there is no image at all. It doesn't, I do not know anything, except when he comes, how are you? I do not know that you have come. ఎవరో నిద్రపోతుంటాడు, పోయినా కూర్చున్నాను, లేస్తాడు, ఎప్పుడో అడుగుతారు, అప్పుడు ఎంతసేపటికి లేస్తాడు, ఒక గంట లేస్తాడు, అప్పుడు కూర్చుంటాడు. అప్పుడు ఐఎమ్ సారీ, ఐ డూ నాట్ నో యూ హవ్ కమ్ అంటాడు. వాడు లేచినాడు, సారీ నాకు తెలియదు మామ, మీరు వచ్చినా నాకు తెలియదు, ఎందుకంటే నేను పడుకుంటుంటిని అని అంటాడు. బికాజ్ ఐఎమ్ స్లీపింగ్. ఇది దీనికి ఒక కథ కూడా ఉన్నది. శ్రీకృష్ణుడి దగ్గరికి దుర్యోధనుడు, అర్జునుడు ఒకటే టైంలో పోతాడు. దుర్యోధనుడు నెత్తి మీద మంచం ఉంటే రెండు పీటలు ఉంటాయి, స్టూల్స్ ఉంటాయి. ఓ స్టూల్ నెత్తి దగ్గర ఉంటే అక్కడ పోయి కూర్చుంటాడు. అర్జునుడు వచ్చి కాళ్ళ దగ్గర కూర్చుంటాడు. అదే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇటు వాడు నెత్తి మీద పరమేశ్వరుడు నెత్తి మీద కూర్చున్నాడు. ఈడు అదే పరమేశ్వరుడు ఉంటాడు, నెత్తి మీద కూర్చుంటా అంటాడు. అది వచ్చిన బాధ. ఈగో అక్కడ పోయి కూర్చున్నాడు. ఆ మహానుభావుడు కాళ్ళ దగ్గర కూర్చున్నాడు. ఆయన లేచుని ముందు కాళ్ళ లేవంగానే ఆయన అర్జున ఎప్పుడు వచ్చావు అనగానే నేను కూడా వచ్చాను వీడు చెప్తాడు. నేను చూసింది అర్జునుడిని ముందుగా నేను చూసింది అర్జునుని. ఎందుకు వచ్చాడు? ఏలో యుద్ధం జరగబోతున్నది, మీ దగ్గర సైన్యం ఉన్నది, ఇంత యాదవుల సైన్యం ఉన్నది, మరి మీరు మాకు సహాయం చేయాలని వీడు అడుగుతాడు. ఆయనకు నేను అంతకొరకే వచ్చాను అంటాడు. అప్పుడు ఆయన చెప్తాడు, ఇగో నేను ఒకవైపు ఉంటా, నేను యుద్ధం ఉట్టిగా ఉంటానంతే. ఇంకోవైపు మా యాదవ సైన్యం ఉంటుంది, మీకు ఏది కావాలో తీసుకోమని అంటారు. అయితే దుర్యోధనునికి భయం వేసింది. అర్జునుడికి యాదవ సైన్యం కోరుకుంటాను. మొదటికి అర్జునుడికి ఎంత చిన్నవాడికి మొదటికి ఇవ్వాలి ఛాన్స్ కదా, చిన్నవాడు నీకంటే దుర్యోధనుడికి అర్జునుడు చిన్నవాడు. దుర్యోధనుడు ధర్మరాజు వయస్సు వాడు. అంటే వాడు అయ్యా నాకేం దండం పెట్టి, అయ్యా నాకేం అవసరం, మీరు ఉంటే సార్ అని వీడు ఎగిరి గంతు వేస్తాడు. దుర్యోధను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు. ఆయనతో యాదవ సైన్యం పట్టుకొని వెళ్ళిపోతాడు. యూనో ద అల్టిమేట్ రియాలిటీ. భగవంతుడు ఎవరికి వద్దు, అన్ని మెటీరియలిస్టిక్ కావాలి. అది వచ్చి ప్రాబ్లం వచ్చింది గది. ఇదంతా నీతి చెప్పడానికి చెప్పిన ఈ కథలన్నీ చెప్పడానికి. పరమేశ్వరుడు ఎవరికి అవసరం లేదు, అంత కావాలి. ఆయన సృష్టించి కావాలి కానీ ఆయన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉంటారు, ఇంట్లో వచ్చిన ధనం కావాలి కానీ తండ్రి అవసరం లేదు. ఎంతో రోజు పేపర్లో వస్తుంది, తీసుకొచ్చి పల్లెటూరులో జరుగుతుంటుంది ఎక్కువ. అది భూమి తీసుకొని వాడి ఇంటి ముందు దుబ్బారని ఎన్నోసారి మొన్న కూడా పేపర్లో వచ్చింది. వాడు రోడ్డు మీద పడ్డాడు, వీడ పంచుకున్న వీడ ఇల్లు కూడా తీసుకొని వీడ పెట్టారు. కేసు వస్తే కేసు పెట్టి వాడు బట్టి ఇప్పుడు ఏదో రూల్ ఉన్నది అట్లా చేయకూడదని. దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్. సృష్టి చాలా కష్టం. మాయ లేనిది ఉన్నట్టుగా అనుభవిస్తుంది. మాయ అంటే శంకర్ ఇట్ నాట్ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ రియాలిటీ. అది సత్యం కాదు, బట్ అనుభవం ఇస్తుంది.
మానసికంగా ఇంద్రియాల ద్వారా మనకు అనుభవం ఇస్తుంది, బట్టి సత్యం కాదు, అదే మాయా అని. సో ఏది చెప్తుంటారు, ఇదంతా చైతన్య స్వరూపము బ్రహ్మ దగ్గర మొదటి చీమ దగ్గరగా ఒకటే తత్వం ఉన్నది. ఆ తత్వం ఏదంటే చైతన్య స్వరూపం. బ్రహ్మలో ఉన్న ఎసెన్స్ ఏమిటి అంటే ఇదే చైతన్య స్వరూపం. ఓ చీమలో ఉన్న ఎసెన్స్ ఏమిటి, అది కూడా చైతన్య, రెండు ఒకటే అని చెప్తున్నాడు. చూడు, ఇది ఎవరు తెలుసుకుంటాడే వాడే బ్రాహ్మణుడు. బ్రహ్మను తెలుసుకున్నవాడే బ్రాహ్మణుడు. వాడు చెడ్డారుడు కానీ ఎవడన్నా కానీ అటువంటి నేను దండం పెడతానంటున్నాడు శంకర భగవత్పాదుడు. బ్రహ్మైవాహం ఇదం జగత్ సకలం చిన్మాత్ర విస్తారితం సర్వం చైతద్విద్యయా త్రిగుణయా అశేషం మయా కల్పితం ఇత్థం యస్య దృఢామతిః సర్వతరే నిత్యే పరే నిర్మలే చండాలో అస్తు ద్విజో అస్తు గురురిత్యేష మనీషా మమ. I am Brahman alone, and this entire world has been spread out by pure consciousness. That is important. I అన్నది కాన్షియస్నెస్ అని, చైతన్య స్వరూపం, అది యూనివర్సల్. అది తెలుసుకున్న వాడికే మోక్షం. ఎవడెవడు అయ్యి అంటాడో అక్కడ నేను ఉన్నట్టే నువ్వు ఉన్నట్టే ఉన్నట్టే అనుకుంటే అదే విశ్వస్వరూపం. ఎవడెవడు నేను అనుకుంటాడు అక్కడ తను ఉన్నట్టే అనుకుంటే అదే విశ్వస్వరూపం. కాళ్ళు చేతులు ఇలా ఉన్నట్టు కాదు, అది కథ అంతగాని జరిగింది. ఇది ఇంత పెద్ద అర్జునుడికి భయం లేదు. అర్జునుడు మహా గొప్ప యోధుడు, ఆయనకు ఇన్ని కాళ్ళు చేతులు భయపడ్డా? అది మహానుభావుడు, గొప్పవాడు, ఎన్నో యుద్ధాలు చేశాడు, ఎంతోమందిని చంపాడు. ఆయనకు ముందర ఇంత పెద్ద కాళ్ళు చూస్తే ఆయన భయపడ్డా? ఆయన భయపడ్డాడు రాసి ఉన్నది, ఆ చాప్టర్లో రాసి ఉన్నది. 12వ చాప్టర్లో 15వ చాప్టర్ 11వ చాప్టర్లో రాసి ఉన్నది. ఇది ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇట్ నాట్ ఇట్లా కాదు, ఆ చైతన్య స్వరూపం, అది చైతన్య స్వరూపం యూనివర్సల్ అని చెప్పటానికి అదే విరాట్ స్వరూపం. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నంత విరాట్ స్వరూపం. ఎప్పుడైతే ఎవరైతే నేను అన్నది చైతన్య స్వరూపం అనుకుంటారో, అది ఎవరెవరు నేను నా ప్రపంచం అంతా అందరూ అనుకుంటారు, అక్కడ నువ్వు ఉన్నట్టే లెక్క ఉంటే గదే విరాట్ స్వరూపం. నమ్మరు, నేను చెప్తే నమ్మరు, పరిస్థితి గది. ఎందుకంటే కాలం వచ్చేది అట్లా వచ్చి ఇట్లాగే పోతుంది. అది ఇదేదో తెలియదు. దీనికి ఏదో పెద్ద మహిమలు చూపించాలి. ఆ మహిమలు చూపిస్తే నిజం. అరే మహిమ అన్నది మళ్ళీ ఎంత పెద్ద మహిమ అయినా అది మెటీరియలే, నాన్ మెటీరియల్ కాదు. మరి దే వాంట్ మెటీరియల్ థింగ్, నాట్ ద స్పిరిచువల్ థింగ్. నువ్వు ఎంత పెద్ద మహిమ చూపించా, ఇలాలను బంగారు తీసుకొచ్చి ఇష్టం ఆయన ఇవ్వలే. ఎవరు? సత్యసాయిబాబా చనిపోయిన ఇలాలనే. ఎక్కడి నుంచి తెచ్చాడు ఆ మాట వేరు. ఇలా అని తీసుకొచ్చి పెట్టడం, ఇలా అని విభూతి పెట్టడం, బంగారం అందరికీ ఇవ్వటం, ఎవరో స్పెషల్ వాళ్ళకి తీసుకొచ్చి మిగతా వాళ్ళకి విభూతి పెట్టడం. ఈ పేపర్లో కొన్ని చాలా కింద టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో వచ్చి ఉండేది దీని విషయం. అప్పుడు ఈయన బతికుండే, ఎవరు? సత్యసాయిబాబా బతికుండు. వాళ్ళు దాంట్లో రాశాడు, ఎవరో ఒక కాలం రాశాడు. ఎవరు రాశారంటే మలయాళం ఉన్నది, అక్కడ ఈ జాదువులన్నీ నేర్పుతుంటారట. అక్కడ అతను నేర్పి ఆయన రాశాడు, ఇదంతా జాదు అండి, కనకట్టు అన్నాడు. ఇదంతా కనకట్టు. మా దగ్గర ట్రైనింగ్కి వస్తుంటారు, మీ దగ్గర నుంచి ఎంతోమంది సన్యాసులు కాషాయ వస్త్రాలు కట్టుకొని వస్తుంటారు. మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తాం వాళ్ళకు, దానికి పైసలు తీసుకుంటాం. 5 రోజుల ట్రైనింగ్ అని, 1 మంత్ ట్రైనింగ్ అని, 3 నెలల ట్రైనింగ్ అని, ఇట్లా హద్దులు ఉన్నాయి. ఆ ట్రైనింగ్ కొద్ది మేము పైసలు ఇస్తే వాడు పైసలు తక్కువ ఇస్తే 3 రోజులకు చేసుకుంటే దానికి కొద్దిగా నేర్పుతాం. ఇట్లా ఈ జాదు నేర్పుతాం మేము, మీ దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు వస్తుంటారని వాడు పేపర్లో వేశాడు, దాన్ని రికార్డ్ చేశాడు. దట్ ఈస్ సిచ్యువేషన్. మేము చిన్నప్పుడు ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ చెన్నూరులో ఉంటే మేము అక్కడ మేము చిన్న పిల్లలుగా అప్పుడు ఒక పాములాడు వచ్చేవాడు, ఇలా పాములు ఊడేవారు. మేము పిల్లలు ఉంటే అయితే ఇంటి ముందరకు వస్తే
మా తండ్రి ఎప్పుడు బయటకు రాకపోయాను, పూజలు చేసుకుని ఎంతో నిష్ట. ఆయన ఎవరు బయటకు పెద్ద వకీలు, ఆయన వెల్ నోన్. ఆయన ఎప్పుడు పూజా సంస్కారాలు తప్పితే ఏమీ పుస్తకం చూశారు మీరు, ఆయన బయటకు వచ్చి ఎవరితో మాట్లాడకపోయి. మేమే పిల్లలు ఉండేవాళ్ళం, ఎవరైనా వస్తే మేమే ఇంత బియ్యం వేసేది ఏదో చేసి మేము పంపించేవాళ్ళం. ఇలా వేసేవాడు చేసి మేము బియ్యం వేసేవాడిని, నేనే తీసుకొచ్చేవాడిని. బియ్యం వేసేసి ఆ కాలం అంతా బియ్యమే తీసి బియ్యం వేయంగానే. సో ఓనాడు వాళ్ళు ఇలా గల రూపాయలు తీశాడు దాంట్లోంచి. అవి వెనుక నైజాం సిక్కాలు అవి. నేనన్నా నువ్వు గీలాలు చేస్తుంటే ఈ బిచ్చవెందుకు ఎత్తుకున్నా, ₹1 అంటే ఆ కాలంలో గిద్దెడు బియ్యం, ఒక బస్స బియ్యం ఆ కాలంలో. ఇవేం చేస్తున్నా, అయ్యా ఇవేంటి కనకట్టు ఏమి లేదు, గవ్వలే ఇవి అని అన్నాడు. ఏమంటే ఇదంతా కనకట్టు ఏమి లేదు, చిన్న గవ్వలు ఉంటాయి ఎగుడు, ఆ గవ్వలే మీకు అలా కనపడుతున్నాయి రూపాయలుగా కానీ అని అన్నాడు. దట్ ఈస్ సిచ్యువేషన్. ఇదంతా మాయా స్వరూపం, లేనిది ఉన్నట్టుగా కనపడుతున్నది. ఈ సృష్టి అంతా పరమేశ్వరుడికి అదే గమ్మతు. అండర్స్టాండ్? ఆయనకు మాయ, మనకు మనస్సు. మన మనస్సు సృష్టించే, మనస్సు లేకపోతే సృష్టి ఎలా జరుగుతుందండి? నిద్రలో మనసు లేదు, సృష్టి జరుగుతుందా? లేదు. తాగి పడుకొని రోడ్డు మీద పడున్నాడు, అప్పుడు సృష్టి జరుగుతుందా? లేదు. మాయ, ఇది మనస్సు మనకు, అది మాయ. అన్ని మనస్సులు ప్రపంచ సృష్టిలో ఉన్న కలుపుకుంటే మాయ అవుతుంది, కలిపి తీసుకుంటుంది మాయ అవుతుంది. అది ఈశ్వరుడు. సో మాయా ఈశ్వరుని చేతిలో ఉన్నది, మనస్సు మానవుని చేతిలో ఉన్నది. మానవుడు కానీ మానవుడు మనస్సుకు బానిస అయినాడు, ఆయన మాయకు ప్రభువు అయినాడు, ఈశ్వరుడు అయినాడు. అదే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. వి బికమ్ స్లేవ్స్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ మైండ్, బట్ హీ బికమ్స్ మాస్టర్ ఆఫ్ హిజ్ maya and creates these things and makes all these things concerned. So that's so all this is consciousness only from Brahma onwards to ant. తత్వం నిజ ఏం తత్వం ఉన్నదంటే వాట్ ఈజ్ ఎసెన్స్. ఎసెన్స్ అంటే తెలుసు కదా, సారం. ఈ బ్రహ్మము ఈ జీవులో ఉన్న సారం తత్వం ఏమిటంటే చైతన్య స్వరూపమే, ప్యూర్ అవేర్నెస్సే అని చెప్తున్నాడు మహానుభావుడు శంకరాచార్యులు. అంతకంటే మనకి ఏం లేదు. I am Brahman alone, and this entire world has been spread out by pure consciousness, Shuddha Chaitanya Swarupam. Nityoham Nirakaram Satyanandarupam Brahmaivam Nasamsari Mukta Tisavas Bhaktebhyo Vilakshana Tisdamas Bhojyam Bhokta Bhaktebhyo Sakshi Chinmatraham Sadashiva. అది చిన్మాత్రం, ప్యూర్ అబ్సల్యూట్. చిన్మాత్రం అంటే ప్యూర్ అబ్సల్యూట్ కాన్షియస్. చిన్మాత్రం ప్యూర్ అబ్సల్యూట్ కాన్షియస్, అది నేను నా తత్వం అని అది అమ్ముకోమంటాడు. దట్ ఈస్ యువర్, అందరిది ఒకటే. ఇట్ ఈస్ ది సేమ్ ఇన్ ఎవ్రీబడి ఫ్రమ్ బ్రహ్మ డౌన్స్ టు యాంట్. And this entire world has spread out by pure consciousness. All this without residue has been superimposed by me through nescience. Superimpose. Vivartavadana, then superimposition, doctrine of superimposition. Because of nescience, ajnanam, avidyatone is superimposition. There are two, Ajatavada, non-creation. Gaudapada, Shankarabhava, the Guru's Guru, Gaudapada enunciated non-creation, Ajatavada. And Shankarabhava, Dhanik, Ajatavada, Andaru Arthanga తీసుకొని సూపరింపోజ్ వివర్తవాద తీసుకువచ్చాడు. లేనిది ఉన్నట్టు కనపడుతుంది అని. చీకట్లో పోతున్నప్పుడు అక్కడ ఏదో తాడు పడి ఉంటే తాడు మీద కాలు పడి, అయ్యో నా పాము తొక్కారని భయపడి ఆ లక్షణాన్ని వస్తాయి. ఎవడో వచ్చి లైట్ వేసి చూస్తే అక్కడ తాడు అని చెప్తాడు. దట్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అంటాడు. అదే వివర్తవాద అని. తాడు లేకపోతే ఇది జరగకపోవు. తాడు లేకపోతే పాము యొక్క లక్షణాలు రాకపోవు అని దాని వివర్తవాద. ఒకటి దీని మీద అదే, దాని మీద ఇది. ఈ మనసు బుద్ధి అహంకారం మీద అదొక తాడులాగా.
ఆత్మ ఒక వికాసం దాని మీద పడి దీనిలో చైతన్యం వస్తుంది. దీనికి చైతన్యం లేదు. ఆత్మ చైతన్యంలో దీనికి వచ్చి ఇది చైతన్యవంతం అవుతుంది. ఇది కామన్ సైన్స్. అర్థంలో లేదు. సూర్యుని ఆ సూర్యుడు చూస్తే అర్థం ఆ చైతన్యం వస్తున్నది. అది కాస్తుంది కూడా. యూ అండర్స్టాండ్? మేము చిన్నప్పుడు చూసేది అద్దాన్ని ఇలా పెట్టి ఇలా ఫోకస్ చేస్తే ఇలా అట్లా పడటం కాదు, ఒక కాగితం పెడితే కాగితం కూడా కాలుస్తుంది. అదే మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ ఇట్లా పెట్టి ఏదో అవుతుంది, అది కాలిపోతుంది. దట్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. దట్స్ వివర్తవాద. దాన్ని ఫోకస్ చేయాలి. మైండ్ అటువంటిది అన్నమాట. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మైండ్ అలా పనిచేస్తుందని. ఆత్మ యొక్క చైతన్య స్వరూపం తీసుకొని ఫోకస్ చేస్తుంది. ఈ శరీరం ఎక్విప్మెంట్ ద్వారా ఇది డైనమైజ్ అయిపోతుంది, బతికున్నట్టు పనిచేస్తుంది, అంతా భ్రమగలిగా చేస్తుంది అన్నమాట. అది చనిపోయినప్పుడు ఆత్మ వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడి నుంచి. అందుకని ఇది చనిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది. వీడు చచ్చిపోయినాడు బతుకున్నాడు అని అనుకుంటున్నాడు. అని ఇది ఎప్పుడో జన్మాల నుంచి వస్తున్నది మనకు అందరికీ. సత్సుడు పుస్తకం అన్నది ఆ భావన. సత్సుడు పుస్తకంలో ఉన్న భావన ఇప్పుడు వచ్చింది కాదు, ఎప్పుడో జన్మాల నుంచి వస్తున్నది భావన. అది ఇప్పుడు నువ్వు అట్లా తప్పని చెప్పినా కూడా నమ్మరు. యూ అండర్స్టాండ్? అదే గౌడబాబు అనేది. నేను తప్పని చెప్పినా కూడా ఎవరు నమ్మడు. ఎందుకంటే ఎప్పుడో నుంచి వస్తున్నది, ఎన్నాళ్ళ నుంచో జన్మాల నుంచి వస్తున్నది కనుక జన్మం లేదు సృష్టి లేదు అని చెప్పినా కూడా ఎవరు నన్ను నమ్మడు అని అన్నాడు. అది గౌడపాదుని ఇంత పెద్ద పుస్తకం రాసుకోవచ్చు. యూ అండర్స్టాండ్? దట్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ యాక్చువల్లీ. అదే నీ సైన్స్ అంటే అవిద్య. నీ సైన్స్ అవిద్య, which consists of 3 gunas. అవిద్య అంటే సత్వ రజో గుణ తమతో ప్రకృతి సంబంధించిందని. Thus he to whom there is firm knowledge in respect of the eternal blemishless supreme Brahman, which is the inexorable bliss, inexorable bliss is the preceptor. He be chandala. అది ఆనంద స్వరూపం ఉంది మనకి. ఏమిటి ఆనందం చెప్పడానికి వీలు లేనటువంటి పరిస్థితి. అదే ఆనంద స్వరూపం. అంటే యాక్చువల్గా ఏమిటంటే తనకంటే ఇతరం లేదని తెలిస్తేనే అది ఆనందం. తనకంటే ఇతరం ఏది లేదని తెలిస్తే అదే ఆనందం అని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి. స్టార్ట్ దస్తి ప్రజా ప్రాపణ గోబ్రాహ్మణ నిత్య